Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تاجمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا من رب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، لروي شيخنا من رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، لروي شيخنا من رب أرواحنا كي هجيلي الدين بن كي هجل الخير وأصولهم وفروعهم، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد
العزيز المليبري الشافعي وأصوله وفروعه أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai mana, Bu? Wabir rusuli i'tiqadu, ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabir rusuli i'tiqadu anna Allaha arsalahum ilal khalqi wa nazzahahum an kulli wakhimatin wa naqsin fahum ma'sumuna minas saghairi wal kabairi qabla an-nubuwati wa ba'daha wa bil yaumil akhiri wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqa'u i'tiqadu wujudihi wa mashtamala alaihi min su'alil malakaini wa na'imil qabri aw adabihi wal ba'thi wal jazai wal hisabi wal mizani was sirati wal jannati wan nari. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wabirrusuli artinya kita beriman kepada para rasul. I'tiqadu adalah kita yakin annallaha arsalahum ilal khalqi, bahwasanya Allah mengutus para rasul kepada makhluk-makhluknya. Artinya beriman kepada para rasul adalah kita yakin bahwasanya Allah mengutus para rasul kepada makhluk-makhluknya. Wa nazzahahum an kulli wakhimatin wa naqsin, dan Allah mensucikan para rasul dari segala macam kekurangan dan aib. Jadi artinya kita beriman kepada para rasul, yang pertama kita yakin bahwasanya Allah mengutus para rasul kepada makhluk-makhluknya, kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat. Yang kedua, artinya kita beriman kepada para rasul, kita yakin bahwasanya Allah mensucikan para rasul dari setiap kekurangan dan aib. Jadi nggak ada aib ya Bu ya. Rasul itu nggak memiliki kekurangan. Rasul juga tidak memiliki aib. Yang ketiga, fahum maksumuna minas saghairi wal kabairi qablan nubuwati wa ba'daha. Dan yang ketiga, kita yakin para rasul itu maksum. Apa artinya maksum? Allah pelihara, Allah jaga mereka tidak melakukan perbuatan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar sebelum diangkat menjadi nabi atau setelah diangkat menjadi nabi. Jadi saya ulang kembali, artinya kita beriman kepada para rasul adalah kita yakini yang pertama Allah mengutus para rasul kepada makhluk-makhluknya, kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat. Yang kedua, artinya beriman kepada para rasul adalah kita yakin Allah mensucikan para rasul dari setiap kekurangan dan aib. Rasul semuanya tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya. Yang ketiga, artinya beriman kepada para rasul adalah bahwasanya kita yakin Allah Subhanahu wa taala memelihara para rasul daripada berbuat dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar sebelum diangkat menjadi nabi atau setelah diangkat menjadi nabi. Jelas ya Bu ya? Nah, rasul ini merupakan hamba Allah yang paling utama ya Bu ya. Dari semua hamba-hamba Allah, makhluk Allah kan banyak ya Bu ya. Ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada binatang, ada batu, ada matahari. Dari semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang paling utama, yang paling mulia adalah para rasul. Kemudian jumlah mereka berapa? Jumlah para rasul, para ulama diantaranya mengatakan adalah 313 rasul ya Bu ya. Rasul itu jumlahnya adalah 313 rasul. Pendapat yang kuat adalah mengatakan para rasul jumlahnya 313 rasul, sama seperti dengan sahabat Nabi yang gugur pada waktu perang Badar Al-Kubra ya Bu ya. Sahabat Nabi yang kita suka berselawat, bertawasul dengan ahlil Badar ya Bu ya.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Bu ya, ahlul badar, sahabat Nabi yang gugur pada waktu perang Badar Al-Kubra, itu jumlahnya mencapai 313 sahabat ya Bu ya. Jumlah ini sama dengan jumlah para rasul. Jelas ya Bu ya. Kalau Nabi berapa jumlahnya? Nabi jumlahnya pendapat yang kuat adalah 124.000 Nabi. Rasul jumlahnya pendapat yang kuat adalah 313 Rasul. Kemudian para Nabi jumlahnya adalah pendapat yang kuat 124.000 Nabi, sesuai dengan jumlah jenggotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai demikian ya Bu ya, sampai ulama kalangan sahabat menghitung berapa jumlah jenggotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihitung jumlahnya adalah 124.000 helai, sesuai dengan jumlah para nabi. Jadi seulang ya Bu ya, jadi makhluk Allah yang paling mulia adalah para rasul. Kemudian rasul itu jumlahnya tadi berapa Bu? 313. Kemudian para nabi berapa jumlahnya? 124.000 nabi. Yang disebutkan di Al-Quran itu ada 28 nabi ya Bu ya. Yang disebutkan di Al-Quran ada 28, 25 yang merupakan pendapat yang kuat ya Bu ya. 25 nabi merupakan pendapat yang kuat dan masyhur. Yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Ibu jangan ikutin lagu-lagu ya Bu ya, yang dia menendangkan lagu biar orang itu hafal tapi depannya kurang ajar ya Bu ya. Nggak pakai apa Bu? Nggak pakai menyebutkan kalimat apa Bu? Nabi ya Bu ya, disebut Adam. Oh Adam mana itu ya Bu ya. Ibu jangan ikutin ya Bu ya, itu nggak boleh ya Bu ya. Kita nggak boleh menyebut, jangan Nabi, nama ulama saja kita nggak boleh disebutkan namanya langsung. Kita sebutkan Al-Imam atau Sayyidun Al-Imam ya Bu ya. Ini Nabi didendangkan dengan lagu katanya biar mudah hafal, tapi pada akhirnya di situ tidak ada adab dengan para nabi ya Bu ya. Disebutnya bukan Nabi Adam tapi apa Bu? Adam. Itu tidak boleh ya Bu ya, jangan diikutin yang seperti itu. Jadi pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Saleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Ismail, yang kedelapan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Shu'aib, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Ada Nabi Ilyas, ada Ilyasa ya Bu ya. Nabi Ilyas, kemudian ada Nabi Ilyasa. Kemudian Dzulkifli, Nabi Dzulkifli, kemudian Nabi Ayyub, Nabi Yunus, terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 nabi lagi yang ada pendapat ulama, 3 orang ini dimasukkan dalam kategori nabi. Siapa? Pertama Nabi Dzulqarnain, yang kedua Nabi Uzair, yang ketiga Nabi Sayyidina Luqman. Jadi ada ulama yang bilang 3 orang ini masuk ke dalam kategori apa Bu? Nabi. Jadi di antara para ulama ada yang mengatakan 3 manusia ini dimasukkan dalam kategori nabi. Jelas ya Bu ya.
Jadi sekali lagi saya ulang, bahwasanya artinya beriman kepada para rasul. Artinya beriman kepada para rasul tadi pertama adalah ibu dengan saya yakin bahwasanya Allah mengutus para rasul kepada semua makhluknya, jin, manusia, malaikat. Yang kedua, kita yakin bahwasanya Allah mensucikan para rasul dari segala macam kekurangan dan aib. Yang ketiga, kita yakin bahwasanya Allah menjaga para rasul dari perbuatan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar sebelum dan sesudah diangkat menjadi seorang nabi. Dari 25 tadi, Bu, disaring lagi, diseleksi lagi menjadi 5 yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi, ya Bu ya. Rasul Ulul Azmi. Apa pengertiannya? Adalah Rasul yang kesabarannya dan tingkat ketahanan untuk menahan hal-hal ujian yang Allah berikan kepadanya melebihi Rasul-Rasul yang lainnya. Sabarnya lebih daripada Rasul yang lainnya. Kemudian mampu untuk menanggung ujian yang Allah berikan kepadanya lebih dari Rasul yang lainnya. Makanya disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Ada 5. Yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Sayyiduna Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Jadi peringkat yang pertama Nabi Muhammad, ya Bu ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Itulah yang disebut sebagai Nabi Ulul Azmi. Paham ya Bu ya? Jelas ya. Nah sekarang wabil yaumil akhiri, artinya kita beriman kepada hari akhir. Kenapa dinamakan sebagai hari akhir? Li'annahu la laila ba'dahu, karena setelahnya tidak lagi ada malam, ya Bu ya. Dinamakan sebagai hari akhir, para ulama mengatakan li'annahu la laila ba'dahu, karena setelahnya tidak lagi ada malam. Kalau sekarang masih ada malam nggak Bu? Masih ya Bu ya. Kalau sekarang masih ada malamnya, nanti hari akhir itu tidak lagi ada malamnya, makanya disebut sebagai hari akhir. Bagaimana pengertian beriman kepada hari akhir? Wa huwa minal mauti. Hari akhir ini adalah dimulai dari kematian. Hari akhir dimulai dari kematian. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-qabru minal akhirah. Masuk kubur adalah termasuk dari bagian akhirat. Alam barzakh itu masuk pada bagian akhirat, ya Bu ya. Jadi orang yang sudah meninggal dunia berarti ini orang sudah masuk dalam negeri akhirat. Kenapa demikian? Kubur ini merupakan bagian dari akhirat. Nah, dimulai kapan hari akhir? Dari kematian. Sampai kapan? Ila akhiri ma yaqa'u i'tiqadu wujudihi, sampai akhir sesuatu yang terjadi diyakini keberadaannya, sampai diyakini sesuatu yang terjadi keberadaannya, wa mastama'ala alaihi, dan sesuatu yang meliputi atasnya. Dari apa? Min su'alil malakaini. Yang pertama, kalau sudah masuk kubur, karena kubur merupakan bagian dari akhirat, maka di kubur ada pertanyaan dua malaikat. Malaikat siapa Bu? Malaikat munkar, malaikat nakir. Dua malaikat ini askhasani aswadani azraqani mahibani hailani
yuqidanil 'abda fi qabrin hada fi hadzal haqqil maqburi fi ghairihi ba'dal mauti. Dua malaikat ini adalah dua malaikat yang hitam biru, ya Bu ya. Malaikat Munkar dan Nakir warnanya hitam dan apa Bu? Dan biru. Jangan dibayangin ya Bu ya. Keduanya sangat menakutkan dan keduanya mendudukkan seorang hamba di kuburnya. Ini pun masuk dalam bagian kita beriman dengan apa Bu? Dengan hari akhir. Jadi hari akhir dimulai dari kematian, kemudian masuk alam kubur, alam barzakh, kemudian ada di alam kubur itu pertanyaan dari malaikat, dua malaikat. Pertama Munkar, yang kedua adalah malaikat Nakir. Gak usah diapalin ya Bu ya, man rabbuka ya Bu ya. Gak usah diapalin, nanti apal sendiri ya Bu ya. Yang membantunya apa Bu? Amal soleh Ibu. Yang membantu itu pertanyaan Ibu bisa menjawab adalah amal soleh. Jadi bukan diapalin kayak orang-orang ya Bu ya. Man rabbuka, Allahu rabbi, tidak ya Bu ya. Sekalipun tidak bisa bahasa Arab, sekalipun ini orang adalah orang-orang yang biasa saja, tetapi amal solehnya memang ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakin bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Jelas ya Bu ya? Jadi yang dimaksud kita beriman kepada hari akhir, pertama tadi Ibu dan saya yakin bahwasanya ada kematian. Yang kedua, pada kematian masuk di alam apa Bu? Di alam kubur atau alam barzakh. Kemudian yang ketiga, di alam barzakh itu ada pertanyaan dari dua malaikat. Pertama, malaikat Munkar, yang kedua malaikat Nakir. Wa na'imil qabri. Yang ketiga, artinya beriman kepada hari akhir, kita yakin ada nikmat kubur ya Bu ya, au adzabihi, atau kita yakin juga ada azab kubur. Jadi di antara kita yakin beriman dengan hari akhir adalah Ibu dengan saya yakin bahwasanya ada azab kubur, ada nikmat kubur. Mana buktinya? Nabi Rasulullah SAW berdoa, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah sebelum salam dengan kalimat doa yang sudah kita hafal bersama-sama, dengan kalimat doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Itu ini menunjukkan bahwasanya benar ada azab kubur. Nah, di antara kita beriman kepada hari akhir adalah kita beriman ada nikmat kubur, juga ada azab kubur. Apa di antara nikmat kubur tersebut? Yang pertama di antara nikmatnya tausi'uhu, kubur seorang hamba akan Allah luaskan. Jadi bukan seperti yang Ibu lihat ya Bu ya. Berapa kali berapa meter Bu tuh? 2 kali berapa Bu tuh? 2 kali Bu ya. Sekarang nggak ada yang dalam sekarang Bu ya. Sekarang cuma sepinggang orang dewasa kuburan tuh Bu, sangat pendek, kecuali di kampung-kampung ya Bu ya. Kalau di Jakarta sudah sangat pendek, hanya sepinggang orang dewasa saja. Nah, yang Ibu lihat itu bukan ya Bu ya. Nikmat kubur itu adalah diantaranya tausi'uhu, kuburan nanti Allah luaskan sejauh panjangan mata memandang. Jadi Allah luaskan seluas-luasnya. Itu diantara nikmat kubur yang Allah berikan kepada seorang hamba. Apalagi nikmat kubur, wa fathu kitibaqin fihi minal jannah. Allah bukain, ada lubang, ada jendela, ada celah yang bisa melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Di kubur Allah bukain, ada celah, ada jendela yang kita bisa melihat langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara apa Bu? Nikmat kubur. Apalagi wamtila'uhu birrauhi warraihan.
dikubur seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah penuhi dengan wangi-wangian yang berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu kalau seandainya pernah menyaksikan ada pembongkaran makam ya bu ya, karena misalnya pelebaran jalan ya bu ya, yang dikubur adalah kebetulan orang soleh atau perempuan yang salehah, itu biasanya dari kubur itu mengeluarkan apa bu? Wangi-wangian bu tuh. Dari mana itu wangi-wangian? Bukan dari bunga-bunga ya bu ya, itu dari antara nikmat kubur yang Allah berikan untuk seorang soleh tadi atau perempuan salehah tadi. Di antara nikmat kubur tadi, Allah jadikan kuburnya ada wangi-wangian yang berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat kubur adalah raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kubur seorang hamba menjadi taman seperti taman-taman surga. Jadi nikmat ya bu ya, itu di antara nikmat apa bu? Nikmat kubur. Nah, selain nikmat kubur juga ada adab apa bu? Ada adab kubur ya bu ya. Ada ular, ada kalajengking ya bu ya, ada cacing-cacing, belum pukulan dari malaikat munkar dan nakir ya bu ya. Makanya Rasulullah berlindung kepada Allah dengan kalimat doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Jelas ya bu ya. Jadi di antara ibu dan saya beriman kepada hari akhir adalah bahwasanya di antaranya ada azab kubur dan juga ada nikmat kubur. Wal ba'si, adanya hari bangkit, nanti semua dikembalikan lagi oleh Allah. Semua dikembalikan lagi setelah Allah matikan, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian-bagian yang hancur ya bu ya, bagian-bagian yang dipotong-potong. Misalnya ada orang yang dimakan oleh binatang buas, atau ada orang yang dimutilasi nggak ketemu sampai datangnya hari kiamat. Nanti pasti bangkit, semua nyatu kembali. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan di antaranya adalah nanti Allah turunkan, maaf ya bu ya, hujan air mani selama 40 hari 40 malam. Setelah sudah tidak ada makhluk Allah yang hidup kecuali hanya Allah yang maha hidup, sudah hari kiamat bu, ini sudah hancur semua makhluk, semua planet, semua hancur semua. Yang ada tinggal siapa bu? Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Allah menghidupkan semua makhluk dengan cara apa? Allah, maaf ya bu ya, menurunkan air hujan, air mani selama 40 hari 40 malam. Nah setelah itu hidup kembali semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang awalnya misalnya terpotong-potong ya bu ya, nanti utuh kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai al-ba'thi, yaitu ada hari bangkit yang termasuk bagian dari hari akhir. Wal jazai, kemudian di antara kita beriman kepada hari akhir adalah adanya hari pembalasan ya bu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang ibu kerjakan, nanti ibu akan melihat balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun seorang hamba mengerjakan perbuatan dosa, nanti pun sama, dia akan melihat balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita berupaya ya bu ya, kita berupaya selalu mengerjakan amal kebaikan ya bu ya, agar bisa menjadi amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya bu ya. Kenapa demikian? Karena ada hari apa bu? Hari balasan di hadapan Allah. Yang mengerikan bu, yang mengerikan, nanti kata Rasulullah SAW, di hari kiamat ada hamba Allah yang disebut al-muflis, adalah orang yang bangkrut. Bukan dia nggak punya uang bu di alam dunia, uangnya banyak, tetapi ini orang menzalimi hamba Allah yang lain.
mencaci maki hamba Allah yang lain, memukul hamba Allah yang lain, menggibah hamba Allah yang lain, menggunjing hamba Allah yang lain, yang pada akhirnya kebaikan-kebaikan ini orang semua Allah berikan kepada orang yang dizalimi, orang yang dicaci maki, orang yang digunjingi, ya Bu ya. Yang pada akhirnya ini orang kebaikannya apa Bu? Habis nggak Bu? Habis. Bukan berhenti sampai situ kata Rasulullah SAW. Keburukan, amal-amal maksiat, dosa-dosa orang yang dizalimi, dosa-dosa orang yang dianiaya, dosa orang yang digunjing oleh dia selama hidup di alam dunia, Allah tumplekin Bu kepada dia. Maka dia nanti pada hari kiamat disebut sebagai seorang hamba yang Allah yang muflis atau yang bangkrut. Itu yang lebih mengerikan ya Bu ya. Makanya kita berupaya dengan keras semaksimal mungkin menjadi orang yang baik ya Bu ya. Kerjakan hal-hal yang baik. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Karena nanti pada hari kiamat ada hari yang disebut hari apa Bu? Hari pembalasan. Wal hisabi, ada hisab, ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam dihisab ya Bu ya. Ibu perlu ketahui, nanti orang itu di padang mahsyar di hari kiamat berkumpul sesuai yang dia cintai selama hidup di alam dunia. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ada orang yang sebelah golongan sebelah kanan, ada orang golongan sebelah kiri Bu. Nih orang yang sebelah kanan ngumpulnya ujungnya Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, sahabat, ulama tabi'in, ulama atba'it tabi'in, terus sampai ulama-ulama di zamannya. Itu nanti kumpulnya sebelah mana Bu? Sebelah kanan. Yang sebelah kiri iblis ya Bu ya, syaitan, dajjal, semua yang mengajak orang kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ngumpulnya ada di sebelah mana Bu? Sebelah kiri. Makanya kita jangan mau kumpul sekarang dengan orang yang begitu ya Bu ya. Pengennya kita nanti kumpul dengan siapa Bu? Dengan orang-orang baik, apalagi langsung dengan pemimpin orang baik yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan manusia nanti di padang mahsyar Bu, mukanya macam-macam. Ada yang mukanya muka monyet ya Bu ya, ada yang mukanya muka tikus, ada yang mukanya muka anjing, ada yang mukanya muka babi. Sesuai dengan apa Bu? Sesuai dengan amal yang dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Mengerikan nggak Bu? Mengerikan. Nanti pada hari kiamat tidak ada yang tertutupi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, akan terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap amal-amal yang dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Jelas ya Bu ya? Jadi hisab itu adalah di antara ibu dengan saya beriman dengan hari apa Bu? Dengan hari akhir. Ada hisab, perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mizani, ada mizan, ada timbangan. Timbangannya sama dengan timbangan dunia Bu, sama. Ada dua piringan timbangan. Bila berat amal kebaikannya, maka yang kanan yang turun ya Bu ya. Bila yang berat amal-amal keburukannya, maksiat dosanya, maka yang turun piringan timbangan yang sebelah mana Bu? Yang sebelah kiri. Jadi ini orang amalnya banyak. Ibu perlu ketahui, satu kalimat la ilaha illallah itu dapat memenuhi piringan timbangan ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali ibu ngucapin kalimat la ilaha illallah, ibu ikhlas. Bagaimana tanda ikhlas ibu? Tanda ikhlas ibu mengucapkan kalimat la ilaha illallah antahjuzahu anil maharim. Kalimat la ilaha illallah melarang ibu, mencegah ibu sehingga tidak mengerjakan dosa, hal-hal yang Allah larang setelahnya. Jadi di antara tanda ikhlas seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah di antaranya
kalimat la ilaha illallah tadi yang ibu ucapkan mencegah ibu sehingga ibu tidak mau mengerjakan perbuatan dosa. Ibu pengennya baca Quran ya Bu ya, pengennya ngerjain qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Ibu pengennya baca ratibul atas, pengennya baca ratibul haddad. Berarti kalimat la ilaha illallah yang ibu ucapkan benar, ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat itu saja, satu kalimat la ilaha illallah yang ibu ucapkan itu dapat memenuhi pinggiringan timbangan ibu nanti di hadapan Allah. Apalagi sampai berapa Bu? Sampai 1000 misalnya. Ibu sehari baca ratibul atas la ilaha illallah 100 kali. Ratibul haddad berapa kali minimal Bu? 50 kali. Ibu baca 2 kali, habis subuh ibu baca, habis isya ibu baca. Berarti ibu sehari sudah baca berapa Bu? 300 kali minimal Bu tuh. Ibu hitung umur ibu berapa puluh tahun ibu sudah amalkan itu ratibul atas dan ratibul haddad. Subhanallah, satu kalimat saja la ilaha illallah ibu ikhlas mengucapkannya dapat memenuhi piringan timbangan nanti di hadapan Allah. Nah, di antara ibu yakin adanya hari akhir, ibu yakin nanti adanya timbangan amal-amal ibu selama hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya. Jadi piringan timbangannya sama ya Bu ya. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah apa Bu? Sebelah kiri. Bila lebih banyak pahalanya, kebaikannya, maka yang turun adalah yang sebelah kanan. Bila lebih banyak dosanya, maka yang turun yang sebelah kiri. Wasirati, ada sirat, ada jembatan as-sirat. Sirat ini jembatan yang memanjang, yang di bawahnya ada neraka jahanam. Masing-masing kita nanti akan melewatinya Bu ya. Dan sirat ini lebih tipis dari sehelai rambut yang dibelah 7. Ibu bisa bayangin Bu, sehelai rambut tipis gak Bu? Tipis. Itu sirat lebih tipis dari sehelai rambut yang dibelah 7. Kemudian sirat ini lebih sangat tajam dari pedang yang sangat tajam. Ya Allah, mengerikan ya Bu ya. Tapi tidak berlaku bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah. Nanti siratnya Allah lebarin ya Bu ya. Nanti insya Allah bagi kita Allah lebarin ya Bu ya. Allah lebarin. Jadi ibu ngelihatnya nggak seperti apa Bu? Nggak seperti rambut dibelah 7. Tidak. Allah lebarin. Allah luasin sirat tersebut. Di bawahnya ada neraka apa Bu? Ada neraka jahanam. Sangat mengerikan ya Bu ya. Makanya para nabi berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Ada yang cepat Bu, ada yang seperti burung yang sangat tangkas, cepat sebentaran doang. Ada seperti kilat yang menyambar, sebentaran doang. Ada yang jalan kaki, ada yang merangkak Bu, ada yang merangkak. Ada yang udah pengen sampai jatuh, ditarik oleh malaikat, dibetot pakai tuan Bu, pakai besi, dibetot dari bawah biar turun ke neraka jahanam. Jelas ya Bu ya. Jadi nanti di antara beriman kepada hari akhir ada yang disebut sebagai as-sirat wal jannah wan nar. Yang terakhir beriman kepada hari akhir ada surga juga ada apa Bu? Ada neraka. Neraka dan surga sudah ada sekarang ya Bu ya. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, neraka dan surga sudah Allah ciptakan dari sekarang. Jelas ya Bu ya. Wallahu a'lam bissawab. Tandain bacaannya besok insyaallah. Wabil qadari i'tiqadu. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة توسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.